जन्मात्यस्य यतोन्मयादितरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्यहेयां नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाव्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तम् धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोद गुरुराट भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृथाः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम
हरि ओम। स्वस्तिस्तु अषेढसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धान्तर्गतकथाप्रारम्भे सति किञ्चित् पुरुकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ದ್ವಾದಶ ಸ್ಕಂದದ ಕಥೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಆರಾಧನೆ ಅಂಗವಾಗಿ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಯತೀರ್ಥರು ತಾವು ಯರಗೋಳದಿಂದ ಹೊರಟು ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲವು ದಿನ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮುಷ್ಣದಲ್ಲಿ ವರಾಹದೇವರ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮುಷ್ಣ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ
ಜಯತೀರ್ಥರ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಧ್ವ ಮತದ ಮುನಿತ್ರಯರಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಮುಖರು, ಆಚಾರ್ಯರ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮುಷ್ಣ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬಹುಶಃ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ನಂತರ ರಚಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮಧ್ವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಇದ್ದಂತೆ. ಜಯಾರ್ಯಾಹ ಸುರಧೇನವಃ. ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥರು ಕಾಮಧೇನುಗಳು. ಚಿಂತಾಮಣಿಸ್ತು ವ್ಯಾಸಾರ್ಯಾಹ. ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಚಿಂತಾಮಣಿ, 3 ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 3 ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ನಂತರ ವ್ಯಾಸತ್ರಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇನಿದೆ, ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು, ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಮಧೇನುಗಳು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಘಶ್ಯಾಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರನಾದ ಶೇಷಶಾಹಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವತಃ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಛಲಾರಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದ ಜಯತೀರ್ಥ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಲದೋರು ಭಾಗ್ಯಮರವಿಂದ ದೃಶಂ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಎದೆ ದೇಹದ ಭಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಾವರೆಯಂತೆ ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಕಮಲಾಕರಾರ್ಚಿತ ಪದಾಂಬುಜಂ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಾಲನ್ನು ಒತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಧಿಜಾನುಸಕ್ತ ಪೃಥು ದೀರ್ಘಭುಜಂ. ಒಳ್ಳೆ ಅಜಾನುಬಾಹು, ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೊಳಕಾಲುರಿಗೂ ಹರಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಆ ಕೈಗಳು. ಸನಿರೀಕ್ಷ ಕರ್ಮ ಭೃಶಮಾಪ ಮುನಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬಹಳ ಸಂತುಷ್ಟರಾದರಂತೆ. ಆನಂದಾಶ್ರುಗಳನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಆ ಪರಮಾತ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪರಮ ಸಾಧಕರು, ಪರಮ ಭಕ್ತರು ಜಯತೀರ್ಥರಿಗೆ ಶರಣು ಬಂದಾಗ ಜಯತೀರ್ಥರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಓ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರೇ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪೀಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದ್ವಾರಕ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ವಡೋದರ, ಬಡೋದ ಮತ್ತು
ಸೂರತ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ವಡೋದರ ಅಥವಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಇರುವ ವಡೋದರ ಅಂತಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಬೌದ್ಧರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಬೌದ್ಧರು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಕಾಮಪಾಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷು, ಅದ್ಭುತ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಅವನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಣ್ಣ ಗುರುಕುಲ ಅಲ್ಲ, 10,000 ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ, ವೇದಾಂತ, ಮೀಮಾಂಸಾ, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರಿಗೂ ಕಾಮಪಾಲನಿಗೂ ವಾದವಿವಾದವಾದ ಮೇಲೆ ಇವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಪಾಲ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಊರು ಟಿಬೆಟ್. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಪಾದ ಭೂಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಓದಿದ ನೆನಪು ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೋಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಹಿಡಿಬಹುದು. ಆ 5-6 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ತಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ತಮ್ಮಂಥ ಸಮರ್ಥರೇ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಂಗತರು ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿರೋದ ಮಹಾನುಭಾವರು ನೀವು. ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದರೆ ಮೀಮಾಂಸಾ, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ, ವ್ಯಾಕರಣ, ವೇದಾಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವುಗಳು. ಬೌದ್ಧಶಾಸ್ತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥ ಇವೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವೈಭಾಷಿಕರು, ಸೌತ್ರಾಂತಕರು, ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಎಳೆದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ತಂತೋತಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಚಾರ ಸರಣಿ ತಪ್ಪು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಸರಣಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ದೂರ ಮಾಡಿ ವೈದಿಕ ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ದ್ವಾರಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಠವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಠವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಠವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಠವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟರು. ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠ, ಈಗಿನ ಜೋಶಿ ಮಠ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಹನುಮಾನ್ ಚೊಟ್ಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಾ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬೌದ್ಧ ಪಂಡಿತರಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ತೊಡಗಿದಾಗ
ಅವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ನಮಗಿಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ? ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳಿಗೇ ಶೂನ್ಯ ಅಂತನೋ ಶಬ್ದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರಿ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಶೂನ್ಯದ ವಿವರಣೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿವರಣೆಗೂ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ರಿ. ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ತತ್ವೋದ್ಯೋತದಲ್ಲಿ ನಚ ಅದ್ವೈತವಾದಿನಃ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಾತ್ ಅಂತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ತತ್ವೋದ್ಯೋತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅದ್ವೈತ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳ, ಮಾಯಾವಾದ ಮತಕ್ಕೂ ಬಹಳ ನಚ ಮಾಯಾವಾದಿನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಾತ್ ಅಂತರಂ ಅಸ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಶಂಕರ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದರಂತೆ. ಆದರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು 6 ವರ್ಷ ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ, ಜೈನ ಧರ್ಮದ, ಮೀಮಾಂಸಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮಪಾಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟ್ಟ ತಾನಿರುವುಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಮಾಡಿದ್ದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಡೋದರಾದ ಹತ್ತಿರ ಶಿಲಾಲೇಖವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ. BNK ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಾಗ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ವಿದ್ವಾಂಸ, ವಿರಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ನನಗೆ ಪೀಠ ಬೇಡ, ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಬೇಕು, ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ಆಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಕೆಲವು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗಿದೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಜಯತೀರ್ಥರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 8-10-12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆಸೀತು ಹಿಮಾಚಲ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮಠ್ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಮತದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವೈತ ಮತದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಶಬ್ದಾಬ್ದೋ ಗಾಢ ನಚಗಮ ಚರ್ಚಾಸು ಚತುರಾಹ, ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯ ತೋರಿಸಿದರು. ನನಗೆ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ವಾಂಸನಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿನಯದಿಂದ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಕೊನೆಗೆ ಮುಗಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿನಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸುಧಾದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ,
ನನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಗ್ರಂಥ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವಚನ ಚಾತುರ್ಯ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಕಾ ಶೈಲಿ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾಮತಿ, ಕಲ್ಪತರು, ಪರಿಮಳ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾಮತಿಯ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ. ವಾಚಸ್ಪತಿ ಮಿಶ್ರ ಷಡ್ದರ್ಶನಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿ. ಆದರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ ಕಾದಂಬರಿಕಾರನಂತೆ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಭಾಷ್ಯ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶಕ ಅಂತನ್ನುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಭಾಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಶೈಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಳಿದಾಸನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಟೀಕಾ ಬರೀತಕ್ಕಂತಹ ಮಲ್ಲಿನಾಥನ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ಇವರ ಎದುರಿಗೆ ಬಹಳ ಫೀಕಾ ಇದೆ. ಕಾದಂಬರಿಯ ಶೈಲಿಯೇ ಫೀಕಾ ಇದೆ, ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ವಚನಗಳ ಮುಂದೆ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆ? ಆದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನ ವೈದುಷ್ಯಭ್ರಾಂತ್ಯ, ನಾನು ಪಂಡಿತ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತನೋ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಂಡಿತ ಅಂತನೋ ಭ್ರಮೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನಚ ವಚನ ಚಾತುರ್ಯ ಕುದಿಯ, ಏನೋ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಇವರನ್ನು ತೋಲಿಸಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ನಾನು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ಚರ್ಯಾವೇಶಾತ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ನನಗಿಲ್ಲ. ನ ಚಪಲತಾ ದೋಷವಶತಃ, ನನಗೆ ಚಾಪಲ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪಲ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುರಾರಿ ಕವಿ ಅಂತ ಆಗಿ ಹೋದ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಸ್ವತಿಯ ಭಂಡಾರದ ರತ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ನನ್ನ ಸಮಾನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಕವಿ, ಅದ್ಭುತ ರಚನಾಕರ್ತ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗುರು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೂ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶ್ಲೋಕ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ನೆನಪಿದೆ. ಆಪಾತಾಲ ನಮಗ್ನ ಪೀವರತನು ಜಾನಾಪಿ ಮಂಥಾಚಲ. ವಾನರರು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು, ರಾಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳು ತೇಲ್ತಾ ಹೋದವು. ಅವರಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಮುದ್ರದ ತಳದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹರಡಿದ ಹನುಮಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲ. ಅಮೃತಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಭೂಮಿಯದವರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಂಥಾಚಲ, ಮಂದರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೊರತು ವಾನರಿಗೆ ಕಿಂತ್ವಶ್ಚ ಗಂಭೀರತಾಂ, ಆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಳ, ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಳ, ಕಾವ್ಯದ ಆಳ. ಗುರುಕುಲ ಕ್ಲಿಷ್ಟೋ ಮುರಾರೆ ಕವಿ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಕಾವ್ಯ ಬರೀತಾರೆ, ಆದರೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಾನು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಆ ಚಿಂತನೆಯ ಆಳ, ಆ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮುರಾರಿ ಕವಿ. ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ. ಈಗ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಡ, ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ
ಹಿಂದಿನ ಕವಿಗಳ, ಹಿಂದಿನ ಸಾಧಕರ ಕಥೆಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಚ ಚಪಲತಾ ದೋಷವಶತಃ, ಏನೋ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚಾಪಲ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಪರಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಜಾಡ್ಯಾತ್ ಅಕೃಷಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಂಥ ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರಿ? ನನಗೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಾದ ಅಕ್ಷೋಭಿ ತೀರ್ಥರು, ಮಾಧವ ತೀರ್ಥರು, ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು, ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರು, ನಂತರ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ, ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಇವರ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಆಳದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಡ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದರೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಬಿಡಲಾರ್ದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಕರ್ಷಿ ಕೃತಿರ ಆಚಾರ್ಯ ವಚಸೆ, ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ವಿವರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಖಲನ್ನಪ್ಪೇತಸ್ಮಿನ್ ಜನತೆ ನಹಿ ನಿಂದ್ಯೋಸ್ಮಿ ವಿದುಷಾಂ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಯಾವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ನಿಂದೆ ಮಾಡಲಾರದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಕೇವಲ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತನ್ನುವ ವಿನಯದಿಂದ ಬರೀತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕವಾದ ಮೇರುಕೃತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧ, ಅದನ್ನು ಬರೆದ ಶ್ರೀಮಠ್ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಇವರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಬರೀತಾರೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಉಪಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಸುಧಾಸ್ತುತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಡವಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಯತೀರ್ಥ ಕೃತೋ ಪ್ರವಣೋನ ಪುನಃ. ಜಯತೀರ್ಥರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯತೀರ್ಥರ ಏನು ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ, ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತೇನಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರವಣಃ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನ ಪುನಃ ಭವಾಗ್ಭರ್ತೀತಿ ಮತಿಹಿ ಮಮ, ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಯತೀರ್ಥರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತನ್ನೋದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತರ್ಕತಾಂಡವದಲ್ಲಿ, ಆನಂದ ತೀರ್ಥೋಪದಿಷ್ಟ ನಿಧಿ ನಾರಾಯಣಾವ್ಯಯ. ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಆನಂದ ನಿಧಿ ಯಾವ ನಿಧಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ನಿಧಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವದ ಜ್ಞಾನ. ಅವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ, ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂತೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು
ಪ್ರದರ್ಶಿತೋ ಏನ ಸಮ್ಯಕ್, ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯತೀರ್ಥರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ತರ್ಕತಾಂಡವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಥ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದುರ್ಧ್ವಾಂತ ವಿದ್ವಾಂಸನ ವಿಚಕ್ಷಣ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿಥ್ಯಾವಾದ ಮಾಯಾವಾದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಕ್ಕಂತಹ ಅದೊಂದು ದಟ್ಟ ಕತ್ತಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಯಾವ ದೇವರು ಏನು ದಿಂಡರು, ಕೊನೆಗೆ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ದೇವರ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸಮರ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಕ್ಷಣ, ಆ ಕತ್ತಲೆ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಥರಾದಂಥ ಇವಿ ಜಯತೀರ್ಥರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದರೆ ಅವರು ತರಣಿ, ದೊಡ್ಡ ಸೂರ್ಯ. ಜಯತೀರ್ಥರು ಉದಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಅವರ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅಂಥ ಜಯತೀರ್ಥರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತನ್ನೋ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಗುಣಾರ್ಣವಂ ಶ್ರೀಪತಿಂ ಅಸ್ತ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಂ, ಪರಮಾತ್ಮ ಗುಣಾರ್ಣವ, ಸಕಲ ದೋಷ ದೂರ, ಜ್ಞೇಯ, ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಗಮ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವನ ಈ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಮಗೆ ಸತತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಧ್ಯಾಯನ್ ಮುನೀಂದ್ರೋ ಮಮ ಮನಸೇಷ್ಟಂ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ಇಂತಹ ದದ್ಯಾತ್ ಜಯೀಂದ್ರ ವರಮಸ್ಕರೀಂದ್ರ, ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯೀಂದ್ರರು ಜಯತೀರ್ಥರು ನನ್ನ ಮನದ ಅಭಿಲಾಷೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ವಾದಿರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ನಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯ ಸುಧಾಯೇನ ನಿರ್ಮಿತ ಧೀಮತಾಂ ಮತ, ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕೂಡ ಯಾವ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಇದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೋ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣೋಪೇತಂ, ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯತೀರ್ಥರನ್ನು ನಾನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಜಿಸ್ತೇನೆ, ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇನೆ, ಪೂಜಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ವಾದಿರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಮದುವೆ ಮಾಧ್ವಗ್ರಂಥಾನ್ ಸ್ವಬಂಧೂನಿವ, ಮಾಧ್ವ ಆಚಾರ್ಯರ 37 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಇವು ನಮ್ಮ ಅಣ್ತಮ್ಮಂದರು ಅಣ್ತಂಗಿಯರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸರಸರದ ಆಲಿಂಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾತ ಭಾವ, ಒಳ್ಳೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಆತ್ಮಸಾತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ನಂತರ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ
ಮಾಧ್ವ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರನ್ನೆಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಸ್ವಸಹಜಮತಿ ಸಂಭೂತ ವಾಗ್ಭಿರ್ವಧೂಭಿ, ತಮ್ಮ ಸರಳವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಹಸ್ಯದ ಅರ್ಥದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಅಂತನ್ನ ವಧುಗಳು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತಿಕೊಂಡಂಥೇಳಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಬಂಧುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರರು, ಆ ವರರ ಮದುವೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸರಸ ಮಾತುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಧುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಕೌಶಲ್ಯದಂತ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದರು. ವರರಿಗೂ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಸಿದರು, ವಧುಗಳಿಗೂ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕೃತ್ವಾನ್ಯೋಕ್ತಿ ದಾಸಿ, ಆನಂತರ ಉಳಿದವರ ಮತಗಳನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಸೇವೆಗೆ ದಾಸಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಪರಮತ ಖಂಡನ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತನ್ನುವ ದಾಸಿಯರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಹೃದಯ ಗುಹಂ ಪ್ರೌಢ ವೃತ್ತಿಶ್ಚ ವೃತ್ತಿ. ಸರಿ, ಮುಂದೆ ಉಪಜೀವನ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಬಂತು, ದಾಸಿಗಳು ಬಂದರು, ದಾಸಿಯರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಪ್ರೌಢ ವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ದತ್ವ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಿಯೋಗಂ, ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಭಾಳ ಸುಖವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಜಯಮು ನಿರಕರ್ಷದ್ ವೀಕ್ಷ ರೇಮೇ ಕೃತಾರ್ಥ, ತಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬಹಳ ಸುಖದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತನ್ನು ನೋಡಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರಂತೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತಿಕೊಂಡಂತಕ್ಕಂಥ ವರಗಳು ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಪರವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಖಂಡನ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಾಸಿಯರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಈಗ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಆನಂದಪಟ್ಟಂತೆ ಜಯತೀರ್ಥರು. ಇವರ ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯನ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಖಂಡನ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಸಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದೊಂದು ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ ಕಾಮಧೇನುರ್ನಃ, ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಮಾತುಗಳು ಅಂತನ್ನೋದು ಕಾಮಧೇನು ಇದ್ದಂತೆ. ಕಾಮಿತಾರ್ಥಾನ್ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ, ನಮ್ಮ ಸಕಲ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸೇವೆ ತಂ ಜಯಯೋಗೀಂದ್ರಂ, ಇಂಥ ಜಯತೀರ್ಥರನ್ನು ನಾನು ಸೇವಿಸ್ತೇನೆ, ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಾಮಬಾಣಚ್ಛಿದಂ ಸದಾ, ಸಂಸಾರದ ಬಯಕೆ ಅಂತಕೊಂಡಂತನ್ನುವ ಕಾಮನ ಆ ಒಂದು ಬಾಣಗಳು ಅಂತೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಜಯಯೋಗೇಂದ್ರರನ್ನು ನನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶರಣು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧ ಮಂಗಳಕರ ಗ್ರಂಥ. ಸ್ವತಃ ವಾದಿರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಶ್ಯ ಶ್ರೀಕರತ್ವೇ ವಯಮೇವ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ.
ಆಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಾದರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಪುರ ಪೈಠಣ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗೋದಾವರಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಜೊತೆಗೆ ವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕೆಲವು ವಾದಿಗಳು ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇವರು ಪರಾಜಿತರಾದರು ಅಂತ ಅನ್ನೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೇನು ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಿತಂಡವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಮಹಾಪಂಡಿತರೇ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿಗಳು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೇ, ಅದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಆಜ್ಞೆ ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ. ವಾದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಮಧ್ವಮತ ಪರಾಜಿತವಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಪವಾದವನ್ನು ಹೊರಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅಂತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ ಭಟ್ಟಾರಕರು ಅಂತ, ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಆನಂದ ಭಟ್ಟಾರಕರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ತಂದೆ ಆನಂದ ಭಟ್ಟಾರಕರು ವಾದರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವರು ವಾದಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಜಯಪತ್ರ ತಂದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ತಾವು ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾದರಾಜರು ಉಡುಪಿಗೇನೋ ಬಂದರು. ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷಾವಧಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು. ಯಾಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನದಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನೇಕ ಸೇವಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ವಾದ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಣ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. 2 ತಿಂಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಏಕೆ ಲಕ್ಷಾವಧಿ ಜನರ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಹಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಗಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧ. ಇದರ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ಮಂಗಲಕರವಾದ ಗ್ರಂಥ ನನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧ ಪಾಠ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಅತೀ ಸುರಳಿತವಾಗಿ ಹೂ ಎತ್ತಿದಂತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮುಗಿದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಯಾಯದಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಂತೆ. ಆಗ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅಶ್ಯ ಶ್ರೀಕರತ್ವೇ ವಯಮೇವ ಸಾಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಓದಿದ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದ ತೋರಿಸಿ, ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರು ಡಾಕ್ಟರು ಖಾಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥ ಓದಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾನಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ 4 ಜನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಹುಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಂತರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಾದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ 12 ವರ್ಷ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತನಾದ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸುಮಾರು 1982ರಲ್ಲೇ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾಪೀಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. 2003 ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಪರಮಪೂಜ್ಯರಾದ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥರ ಕರಕಮಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಶ್ರೀಭೂ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ
ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ವ್ಯಾಸರಾಜರು, ವಾದಿರಾಜರು, ರಘುತ್ತಮ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು, ವಾದಿರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು, ಸತ್ಯವ್ರತರು, ಸತ್ಯಬೋಧರು, ಸತ್ಯಧ್ಯಾನರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದರ ಸನ್ನಿಧಾನವುಳ್ಳ ದಶ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನವುಳ್ಳ ಒಂದು ವೃಂದಾವನ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಮಾಡಿಸಿ ಹೋದರು. ಮೊದಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಸಾಲ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಆಯಿತು. ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜನರು ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಆದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಉತ್ಸವವಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ. ವೃಂದಾವನದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಆಚರಣೆ ಆಯಿತು. ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ನವಮಿ. ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ಖಾಲಿ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ದಿನಾಲು 7-8 ಜನರು ಊಟ ಆಗಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನವಮಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ದಶಮಿ ದಿವಸ ಏನೂ ಇದ್ದ ಬದ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ದ್ವಾದಶಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏಕಾದಶಿ ಅಂತೂ ಉಪವಾಸ. ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವೇನು ಉಪವಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ. ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ವಾದಿರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತು. ಅಶ್ಯ ಶ್ರೀಕರತ್ವೇ ಒಮೇವ ಸಾಕ್ಷಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಆಗ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಗ್ರಂಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೃಹಸ್ಥ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ. ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪೋ ತುಂಬ ಸಾಮಾನುಗಳು ಬಂದು 4 ತಿಂಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು, 4 ದಿವಸ ಅಲ್ಲ 4 ತಿಂಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ, ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು. ಅವನು ಬಂದು ಹೇಳಿದ, ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪನಗರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಉಪನಗರದಿಂದ ಆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮುಂದೆ 4 ತಿಂಗಳು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ಕೇವಲ ಸುಧಾ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ 1 ಪತ್ರ ಆಗಿತ್ತು, 2 ಪತ್ರ ಆಗಿತ್ತು, ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಇರ್ಬೋದು. ಅಶ್ಯ ಶ್ರೀಕರತ್ವೇ ವಯಮೇವ ಸಾಕ್ಷಣ. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ದೇಹಿ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿಲ್ಲ. ದಿನಾಲೂ ಅನೇಕ ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಜನ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಸಾರು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅಶ್ಯ ಶ್ರೀಕರತ್ವೇ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ನೆನಪು. ಇಂದ್ರ ಇದಂ ಸರ್ವಂ, ಬೇಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತ್ಯಕೊಂಡಂಥ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮಾಲೀಕ ಇಂದ್ರ. ಅವರನ್ನು, ಶೇಷದೇವರನ್ನು ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸಿದರೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ? ಅಂಥ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ.
ಭೇದ ವಿದ್ಯಾ ವಿಲಾಸ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತನ್ನುವ ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದರೆ ಇದು ರುದ್ರದೇವರ ಪಿನಾಕ ಧನುಷ್ಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧನುಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಮೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಲಸಂಗಮಪಿ ಬೋಧಯದೃಶಂ, ಬಾಲಕರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಸುಮಧ್ವೈಜದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುರ್ನಿರೂಪ ವಚನಂಚ ಪಂಡಿತೈ, ಪಂಡಿತರು ಕೂಡ ತಲೆ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ವಿಶೇಷ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಅಂಥ ಇದು ಧನುಷ್ಯ ಉಳಿದವರು ಯಾರೂ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತನೂ ಭೀಮಸೇನ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಬರೆದದ್ದು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಧನುಷ್ಯ ಎತ್ತಿ ಹೆದೆ ಏರಿಸಿ ಮತ್ಸ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇದ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಅರ್ಜುನ. ಅವನ್ಯಾರು? ಇಂದ್ರಾಂಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧನುಷ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೆದೆ ಕಟ್ಟಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ಅನೇಕ ತಮ್ಮ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಉದ್ಧತ್ಯ ಕೀರ್ತಿಂ ಯೋಲೇಬೆ ತಂ ಜಯಾರ್ಯಂ ಸದಾ ಭಜೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಧೂತ ದುರ್ಮತಧ್ವಾಂತ ವಿಶದೀಕೃತ ಪದ್ಧತಿ, ದುರ್ಮತ ಅಂತಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಟ್ಟ ಕತ್ತಲೆ ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಜ್ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು, ಎಸ್ ಸಜ್ಜನಾನ್ ಉಜ್ಜಹಾರ, ಇಂತಹ ಜಯತೀರ್ಥ ರವಿಂಭಜೆ ಅಂತ ಜಯತೀರ್ಥರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಾಶ ಬರೆಯುವಾಗ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯುವಾಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪರಿಮಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಪದ್ಮಬಂಧವೋ ಯಸ್ಯ ಗಾವೋ ವಿಶ್ವತಮೋನುದಃ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಅಂತನ್ನೋ ಸೂರ್ಯ, ಈ ಸೂರ್ಯರ ರಚನೆ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣಗಳು ಅಂತೇನಿವೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸಜ್ಜನರು ಅಂತನ್ನ ತಾವರೆಯನ್ನು ವಿಕಸನಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ಇವು. ಆನಂತರ ವಿಶ್ವತಮೋನುದಃ, ಜಗತ್ತಿನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕತ್ತಲೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಕಿರಣಗಳು ಇವು. ಇಂತಹ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಯತೀರ್ಥ ರವಿಹಿ, ಜಯತೀರ್ಥರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ, ನನಗೆ ಅವರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆ ಅದ್ಭುತ ತತ್ವ ನನಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಬರೆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ನನಗೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳು, ಅನೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಇವೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೊಳಿತಾ ಇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಅವರು ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರು ಮಾಡಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳಾಗಬಹುದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಸುಧಾ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಮೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತಾರೆ. ಕಥಾಲಕ್ಷಣ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯುವಾಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯ ಮುನಿಸ್ವಾಂತ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಮಾನಸೆ ವಿಹರನ್ ಕಮಲಾಧೀಶೋ ಬೋಭೂಯಾತ್ ಪ್ರೀತಮಾನಸಃ. ಜಯತೀರ್ಥರು ಅಂತಿಕೊಂಡಂತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಧ್ವರು,
ಮಧ್ವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯತೀರ್ಥರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಧ್ವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಮಲಾಧೀಶ ಆ ಶ್ರೀಹರಿ ಬೋಭೂಯಾತ್ ಪ್ರೀತಮಾನಸಃ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದನದಿ ತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾದಿನಾಂತಃಕ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಾಚಾಹಂ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತೆ ಮೋದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ತದ್ವಿದಂತಿ ಮುನಿರ್ಜಯತೀರ್ಥಂ ನೋಮಿ. ವಾದಿಗಳ ಕೊನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದನ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ವಾದಿಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತಹ ಆ ದಟ್ಟ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಆನಂದವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಜಯತೀರ್ಥರು ಅಂತಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಋಗ್ಭಾಷ್ಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಾಲೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂಕೋಪಿ ವಾಗ್ಮಿತಾಮ್ಯಾಯಾತ್. ಮೂಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ವಾಗ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಯದನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರತಃ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಸುಧಾ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಈ ಗ್ರಂಥ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ. ಯಾರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೂಕನೂ ವಾಗ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೇವೇತಂ ಜಯ ಯೋಗೀಂದ್ರಂ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಮದಚ್ಛಿದಂ. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಜಯ ಯೋಗೀಂದ್ರನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾದೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಗುರುಗಣಸ್ಥವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನೋದರ್ಕ ತರ್ಕ ಪ್ರತಿಪದ ಮಧುರೋ ದಾರ ಸಂದರ್ಭ ಗರ್ಭ ಪ್ರೌಢಾನೇಕ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಕಟಿತ ಭಗವತ್ ಪಾದ ಭಾಷ್ಯಾದಿಭಾವ. ತಮ್ಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರ್ಕಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪದದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾದಂಥ ಉದಾರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತುಂಬಿದ ಅಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರೌಢ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಯಾವಾದಾಪವಾದ ಪ್ರಕುವಿತ ವಿಮತ್. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹರಡಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹರಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಟ್ಟ ಆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು, ಇಂತಹ ಜೀಯಾದನ್ನೇ ರಜೇಯ, ಉಳಿದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನನ್ನು ತೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲವೋ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಶ್ರೀ ಜಯಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ವಾದೀಂದ್ರರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸ ತತ್ವಜ್ಞರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯ ಗೂಢಭಾವ ಪ್ರಕಾಶಕ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗೂಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಜಯತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ತರಣಿ ಸೂರ್ಯರು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುರೇಂದ್ರ ಮುಖ ನಂದಿನೀಂ ದಿತಿಸುತೇಂದ್ರ ವಿಲ್ಲಾಪಿನೀಂ. ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಆ ಶ್ರೀ ಟೀಕಾತ್ಪಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರಂತೆ, ಅವರ ಮುಖ ಅರಳುತ್ತದಂತೆ. ಆದರೆ ದಿತಿಸುತರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಅಸುರರು ಮಾಡಿದ ಮಾಯಾವಾದಗಳು ಅಂತೇನಿದೆ, ಅವ್ರ ಮುಖ ಕಪ್ಪಿಡ್ತದಂತೆ, ಕಣ್ಮುಚ್ತಾರಂತೆ. ಅಹೀಂದ್ರ ತನು ಸಂಭವಾಂ ಅಥ ಮಹೀಂದ್ರ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಂ. ಶೇಷದೇವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿಧಾನಯುಕ್ತರಾಗಿ
ಇಂದ್ರನ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಾವತಾರ ಭೂತರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಯಾಲು ಆದಂಥ ಹರಿದಾಪಿತಾಂ ದುರಿತ ದಾವ ಜಿಹ್ವಾಯಿತಾಂ ಪರಮಾತ್ಮನ ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತ ಆ ಒಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜಿಹ್ವೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾಂ ಅವನಿ ದೇವತಾ ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ಸುಧಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಮೃತವನ್ನು ಪಿಬತ ಪಾನ ಗಾತ್ರಾಗಂ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಪಾನ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ 1 ತಾಸು ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ವ್ಯಾಸರಾಯರು ನ್ಯಾಯಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೇಳೆ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರೈಹಿ ಪದೈಹಿ. ಜಯತೀರ್ಥರ ಗ್ರಂಥದ ಶೈಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಚಿತ್ರ ಬರದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ ಬರೆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಮೇರು ಪರ್ವತ ಅದರ ಚಿತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ. ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆದಂತೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕಾವ್ಯದ ರೂಪದ ಪದಗಳು, ಚಿತ್ರಪದಗಳು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರದು. ಗಾಂಭೀರ್ಯೈಹಿ, ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾಕಾರರು ವ್ಯಾಸರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಅಂಥ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಗಂಭೀರ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಮಾನೈಹಿ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಗಿವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದೂರೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಸರ್ವತರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಜಯತೀರ್ಥ ವಾಕ್, ಜಯತೀರ್ಥರ ವಾಣಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸುಶೋಭಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತನ್ನೋದನ್ನು, ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ನ್ಯಾಯಾಮೃತದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು, ವಿದ್ಯಾಧೀಶರು, ಆನಂತರ ಶೇಷವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಾಕಾರರು, ವೇದೇಶ ತೀರ್ಥರು, ಅವರೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ದಿವಸ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬರೇ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ಭಾಗವತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ 3 ದಿನಗಳ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ, ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ, ಉತ್ತರಾರಾಧನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಕು. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಅವರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಈ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶೇಷೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗೋಚರ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೇ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಅರ್ಥ ನಮಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಡಿ. ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೋ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಡೇನೋ, ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನ ಪುನರ್ಭವವಾಗಿ ಭವತಿ, ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ
ಈ 3 ದಿನದ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹುಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆನಂತರ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಇವತ್ತಿನ ಪೀಠಾಧೀಶರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಈ 3 ದಿನಗಳ ವಾಂಗ್ಮಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹುಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು, ಇವತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹುಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು, ಆನಂತರ ಪೀಠಾಧೀಶರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥರ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ. ಗುರು ಮುಖಾಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಕ್ಷಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಪ, ಆದರೆ ಅಕ್ಷಯ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಅನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೇವಾಮೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಮ್ಯಶ್ಚ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾಧಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲ ಖಂಡಮಂಡಲಂ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯ. ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರಾರ್ತಿನಾಶನ ರೋಗಾನ್ಮೇ ನಾಶಯಾಶೇಷಾನ್ ಆಶು ಧನ್ವಂತರೇ ಹರೇ. ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಣತಾಮಾರ್ತಿನಾಶನ ರೋಗಾನ್ಮೇ ನಾಶಯಾಶೇಷಾನ್ ಆಶು ಧನ್ವಂತರೇ ಹರೇ. ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣ ಬೇಡಜಾತ್ ನಶ್ಯಂತೆ ಸಕಲಾರೋಧ ರೋಗ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯ. ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.